हाय ब्रो। हेलो। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? वैसे तो मेरा MS धोनी है और विराट कोहली है। और इस समय करेंटली देखा जाए तो इस समय हार्दिक पांड्या है। देखिए, ऐसे तो न्यूजीलैंड भी बहुत बढ़िया खेल रही है, लेकिन इंडिया इज़ प्लेइंग बेटर देन न्यूजीलैंड। और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है लास्ट 2 मैच में संजू सैमसन की भी। और अभिषेक शर्मा तो अभी खेल नहीं पा रहे, मतलब उनका परफॉर्मेंस अभी उतना बेटर नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आज क्या पता उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो सकता है, टीम इंडिया के लिए एक विनिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं, मतलब बॉलिंग भी इस समय बहुत बढ़िया टीम इंडिया की हो रही है, जिसमें बुमराह का बहुत अच्छा रोल है। और इस समय करेंटली आप मतलब टीम इंडिया की जो बैटिंग है, मेरे मेरे हिसाब से अगर टॉस जीते ही टीम इंडिया या फिर कोई भी, तो मतलब टीम इंडिया को हमेशा पहले बैटिंग लेना चाहिए, क्योंकि बैटिंग उनका काफ़ी स्ट्रांग है मोर देन बॉलिंग। तो इसके लिए मेरे को लगता है इंडिया। अभिषेक वर्मा के ऊपर कंट्रोवर्सी हो रहा है ना, उनको निकाल के दूसरा आदमी को डालने के लिए, उससे आपने क्या बोल सकते हैं? नहीं नहीं, निकालना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा अभी एक तो मतलब मेरे को लगता है कि जैसे काफ़ी टाइम पे बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, थोड़ा उनको रुक के खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो शुरू से ही मतलब चाहते हैं कि फास्ट वे में खेलें। लेकिन ऐसा मतलब मेरे को लगता है कि आज वो हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करें, टीम इंडिया के लिए मतलब विनिंग दे सकते हैं रन। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन कैप्टन सूर्य कुमार? सूर्य कुमार मतलब बहुत अच्छा कैप्टनशिप कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से मतलब अभी तक जैसे 3 कैप्टन रहे, धोनी और विराट कोहली और मतलब रोहित शर्मा, अब उनके बाद ये आए। तो मतलब विनिंग इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, विनिंग पॉइंट जैसे अगर आउट ऑफ 50 मैच देखा जाए तो इन्होंने 40 मैच विन करवाए हैं अपने कैप्टनशिप में। और बाकी मतलब 3rd नंबर पे आ चुके हैं इस समय विनिंग स्ट्रीक में। तो मतलब अच्छा कैप्टनशिप कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी बहुत प्लेयर्स अच्छा है, उनमें आपका फेवरेट कौन है और कौन अच्छा प्ले कर रहे हैं? वैसे तो न्यूजीलैंड में अभी तो खैर सब बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच में आपने देखा होगा एलियन एलियन ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। मतलब उन्होंने मतलब 1 घंटे पहले ही मैच ख़त्म कर दिया, इतना बढ़िया परफॉर्म किया है उन्होंने, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। इंडिया आज इंडिया प्ले है ना, उसका टारगेट कितना देगा तो अपना इंडिया जीत सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से अगर 200 प्लस रहेगा टारगेट तो आराम से टीम इंडिया जीत सकती है, और मेरे को लगता है कि 200 प्लस ही रहेगा टीम इंडिया का। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन बुमराह's बॉलिंग? या ही इज़ डूइंग फैबुलस जॉब इन हिज बॉलिंग। मतलब मेरे को लगता है कि आज भी वो एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट रहेंगे टीम इंडिया के लिए। और उनका मतलब एक रन रोकने का लास्ट मूवमेंट में बहुत ही अच्छा स्ट्राइक है। तो मेरे को लगता है कि ही विल बी परफॉर्मिंग बेटर टुडे ऑल्सो। ये फाइनल में अभिषेक शर्मा खेलना प्ले करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और नको? नहीं नहीं, भाई उनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मैच के लिए। अगर वो आज चल जाते हैं तो आराम से 200 प्लस तो होना ही होना है। लेकिन अगर वो आज नहीं चलते हैं तो, लेकिन इस समय करेंटली आप लास्ट 2-3 मैच में देख सकते हैं कि संजू सैमसन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज भी हो सकता है कि आज भी वो परफॉर्म करें। इन दोनों में से कोई एक को तो रहना बढ़िया परफॉर्म करना ज़रूरी है। तो ये आज टीम इंडिया आराम से 200 प्लस स्कोर खड़ा कर सकती है। सो एंड ऑफ द डे आप टीम इंडिया को क्या बोलते हैं, कैसा प्ले करना बोलते हैं? टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट आज के लिए, और बढ़िया खेलिए। और मतलब मेरे हिसाब से आज मतलब जीतना है इनको, टीम इंडिया को आज तीसरा ट्रॉफी T20 का लेके आना है। ఈరోజు టీమిండియా గెలుస్తుంది 100%. కానీ దీనిలో మైనస్ పాయింట్ ఏంటిదంటే నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఇంతవరకు టీమిండియా ఎప్పుడు కప్పు కొట్టలేదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సెమీస్కి పోవడం, ఫైనల్కి పోయి ఓడిపోవడం. ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాతో కూడా మనకు వరల్డ్ కప్కి అలానే ఆడినాం. అలా ఆడినప్పుడు మనం చేజింగ్ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ తీసుకొని బౌలింగ్లో పోగొట్టుకొని ఓడిపోయినాం. ఇప్పుడు కూడా చేజింగ్ తీసుకుంటే మన టీమిండియా కొంచెం గట్టిగా పోటీ ఇస్తుందని కొంచెం నమ్మకం అయితే ఉంది. ముఖ్యంగా అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ ఓపెనర్లు స్టార్ట్ మంచిగా ఇస్తే మిడిల్ ఆర్డర్కి ఇబ్బంది లేకుండా అవుతుంది. మెంటల్ హార్దిక్ పాండ్యా వచ్చి అలా 2 సిక్స్లు కొట్టి 6లో దుబే వచ్చి అలా 2 సిక్స్లు కొట్టేస్తే మ్యాచ్ అయిపోతుంది. మన తెలుగు కుర్రాడు తిలక్ వర్మ మిడిల్ ఆర్డర్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. हाय भैया, आप फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट अभिषेक शर्मा, लेकिन अभिषेक शर्मा का अभी चल रहा नहीं, अच्छा खेलेगा। और सूर्य कुमार यादव भी अच्छा है, तिलक वर्मा भी अच्छा है। सब अभी परफॉर्मेंस अच्छा ही कर रहे हैं।
और न्यूजीलैंड भी अच्छा ही है। उन्होंने भी अगले मैच में 13-14 ओवर में अच्छा स्कोर बना दिया साउथ अफ्रीका का। लेकिन न्यूजीलैंड का भी, इंडिया का भी वो सोचना चाहिए, जैसा वो रन रिकवरी करके इंडिया को जीतना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा लूज देगा तो न्यूजीलैंड भी रिकवरी कर सकता। अभी वो तो 50-50 है, बोल नहीं सकता, लेकिन हम लोग चाहेगा इंडिया जीत तो वही यार, कुछ नहीं। अब बहुत लोग बोल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया अभी तक नहीं जीता, तो आप क्या बोलेगा वो कंट्रोवर्सी में? वो तो सही है, लेकिन वो पिच तो थोड़ा बॉलिंग पिच है और उसमें एक्चुअली फास्ट बैटिंग करे तो ही अच्छा है। और उसमें और क्या बोलना, बाकी और कुछ नहीं। या अब द एंड ऑफ टारगेट कितना देना है इंडिया? टारगेट मिनिमम तो 190 से 220 तक तो प्लस करना ही पड़ेगा, नहीं तो इम्पॉसिबल नहीं होता। ओपनिंग कौन होना इंडिया में? इंडिया में संजू सैमसंग, अभिषेक शर्मा ही रहने दो। ये संजू सैमसंग आज सेंचुरी करेगा? नहीं, वो तो नहीं कर सकते, आज इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते क्योंकि परफॉर्मेंस उतना नहीं है। फिर भी अभी ले रहे क्योंकि कभी भी खेल सकता, इसलिए उसको ले रहे, तो उतना फॉर्म नहीं है, सेंचुरी नहीं मार सकता। సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే क्या बोलते हैं आपको इंडिया को? इंडिया ऑल द बेस्ट। హాయ్ బ్రో, హాయ్ అన్న. మీ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ ఎవరు? తిలక్ వర్మ. తిలక్ వర్మ. ఇవాళ జరుగుతున్న ఇండియా న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ గురించి మీరు ఏమని చెప్తారు? ఇలా ఇండియా న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ చాలా మంచిగా ఉంటుంది, కానీ 50-50 అవకాశాలు. ఎవరైనా టఫ్ టీం, రెండు టఫ్ టీంలు. ఇలా న్యూజిలాండ్ ఫస్ట్, ఇలా ఇండియా టాస్ గెలిస్తే ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ తీసుకోవాలి, తెలిసింది చెప్పండి. బ్యాటింగ్ తీసుకోవాలి. ఇలా బౌలింగ్లో చేంజెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏమంటారు, మొన్న పోయిన మ్యాచ్లో వరుణ్ చక్రవర్తి మంచిగా ఆడాలి, బౌలింగ్ కరెక్ట్ చేయలేదు. ఆయన ప్లేస్లో సిరాజ్ అన్న లేదన్నా కుల్దీప్, స్పిన్నర్ అయితే కుల్దీప్ తీసుకోవడం బెటర్ అనుకుంటా. అహ్మదాబాద్ స్టేడియంలో ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఆడుతున్నాం కాబట్టి అందులో పెద్ద మనకు ట్రాక్ రికార్డ్ కూడా లేదు, పెద్ద గెలిచిన మ్యాచ్లు కూడా లేవు అట్లా. అందుకోసం మనకు అభిషేక్ వర్మని తీసేసి వేరే వాళ్ళని తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు కదా, కాంట్రవర్సీ నడుస్తుంది కదా, దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? అభిషేక్ శర్మను ఆడిపియాలండి, ఆడిపిస్తేనే బెటర్. ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది, ఒక మ్యాచ్ అయినా ఆడతాడు ఫైనల్ కాబట్టి అలా ఆడే అవకాశం ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు మనకు బూమ్రా బౌలింగ్ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? ఆయన ఎలా ఆడుతున్నారు అన్న, బౌలింగ్ వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఉందా? ఇలా బూమ్రా సూపర్ వేస్తాడు, మంచి బౌలర్, మంచి రికార్డు కూడా ఉంది కాబట్టి ఆయన ఆడిపియాలి. మంచి బౌలింగ్ వేస్తుండు. మనం లాస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా చూసుకుంటే లాస్ట్ 18th ఓవర్ 6 runs ఇచ్చాడు, చాలా కంటిన్యూగా చేస్తుండు కాబట్టి. మీ ఫేవరెట్ బౌలింగ్లో ఏదైనా అంటే ఏదైనా చేంజెస్ చెప్పగలరా? అంటే ఎవరు బౌలింగ్ బాగా చేస్తున్నారు, బౌలింగ్ వేయట్లేదు, వాళ్ళు ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏదైనా ఉండాలా ఈ మ్యాచ్? వరుణ్ చక్రవర్తి ఫామ్లో లేకుండా పోయిండు. ఇంతకుముందుకు ఫస్ట్లో మంచిగా ఉండే, స్టార్టింగ్లో బాగా చేస్తున్నాడని తీసుకున్నారు, కానీ ఇప్పుడు 4 మ్యాచ్ల నుంచి పెద్ద ఫామ్లో లేక ఎక్స్ట్రా రన్స్ ఇస్తున్నాడు. వికెట్లు కూడా ఇంపార్టెంట్ టైంలో వికెట్లు తీస్తాడు అనుకుంటే చాలా వికెట్లు కూడా తీస్తారు. మనకి ఇప్పుడు మీ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ తిలక్ వర్మ ఇలా ఆడుతున్నాడు, ప్లస్ ఆయన బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ని చేంజ్ చేశారు కదా, దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేసాడు కాబట్టి బాగుంది, కింద రావడమే మంచిది. తిలక్ వర్మ అటాకింగ్ ఆడుతున్నాడు, ఆయన రోల్ ఆయన పాటిస్తాడు. సో ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ ప్లే ఎలా ఉంది? మనకి ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ కూడా జరుగుతుంది కదా, మనకి టఫ్ వేస్తుంది అది కూడా, సో దాని ప్లే ఎలా ఉంది? న్యూజిలాండ్లో ఓపెనర్లు చాలా కీలకం, వాళ్ళని జల్దీ అవుట్ చేసినామంటే ఇండియాకి గెలిచే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకోటి డాన్ మిచెల్ని జల్దీ అవుట్ చేయాలి, ఆయన బ్యాటింగ్కి వచ్చినట్టు. ఆయన కూడా డేంజరస్. ఇండియా మీద చూసిన ట్రాక్ రికార్డ్లో పడుతున్నారు, న్యూజిలాండ్లో డాన్ మిచెల్ మాత్రమే ఇండియా మీద ఎక్కువ స్కోర్ చేసిండు ఇప్పటివరకు. సో ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీరు టీమ్ ఇండియాకి ఏం చెప్తారు? ఆల్ ది బెస్ట్, ఆల్ ది బెస్ట్ ఇండియాకి. టీమిండియాకి వెళ్ళాలంటే టార్గెట్ ఎంత ఇస్తే గెలవచ్చు? 220 యావరేజ్ 220 కొడితే గెలిచే అవకాశం. ఇప్పుడు ఇవాళ ఇండియా న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ జరగబోతుంది ఫైనల్స్, దాని గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? ఎలా జరగబోతుంది చెప్పండి. ఇవాళ ఇండియా బ్యాటింగ్ ఉంటే మాత్రం అభిషేక్ శర్మ ఇవాళ మంచిగా ఆడతాడు. ఎందుకంటే లాస్ట్ టోర్నమెంట్లో కూడా విరాట్ కోహ్లీ సీజన్ మొత్తం ఆడకుండా లాస్ట్ ఫైనల్స్లోనే మంచిగా ఆడిండు. సో నాకు తెలిసి అభిషేక్ శర్మ ఈసారి కూడా సిరీస్లో ఏం కాలేదు. సో అభిషేక్ శర్మ ఫైనల్స్ మంచిగా ఆడతాడు అని అనుకుంటున్నాను నేను. ఇంకొకటి ఇంకా ఇషాన్ కిషన్, ఇవాళ సూర్యకుమార్ యాదవ్ క్యాప్టెన్సీ చేస్తాడు, మంచిగా ఆడతాడని అనుకుంటున్నాము. లాస్ట్ సీజన్లో కూడా క్యాప్టెన్సీలో మన సూర్యకుమార్ యాదవ్ క్యాచ్ మంచి పట్టి ఏమంటారు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ఎట్లా ఆడిండో ఈ ఫైనల్లో కూడా సూర్యకుమార్ మంచిగా ఆడతాడని అనుకుంటున్నాము. ఇంకోటి ఇంకా న్యూజిలాండ్ కూడా అంతా తక్కువ ఏం లేదు. లాస్ట్ సెమీఫైనల్లో
సౌత్ ఆఫ్రికా అంతా వరల్డ్ కప్ కొట్టే టీంని ఈజీగా చేజ్ చేసి వాళ్ళు కొట్టినారు. సో న్యూజిలాండ్ కూడా అంత ఈజీ కాదు. ఫిలానాల్ ఇంకా సైఫర్ట్ని వికెట్ బుమ్రా రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకొని వికెట్ తీస్తేనే మనకేమైనా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. లేకపోతే అంత ఈజీ కాదు. న్యూజిలాండ్ని కొట్టడం కూడా అంత ఈజీ కాదు. అంటే ఇప్పుడు తన ఫామ్లో లేడు. సో తన గురించి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? అంటే ఫైనల్లో ఉంటాడా లేదంటే బెంచ్ మీదైనా? లేదండి, ఎందుకంటే అభిషేక్ శర్మ ఆడిననుకోండి, ఫర్ సపోజ్ వాడు ఆడినంటే వేరే వాళ్ళు ఆడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే సింగిల్ హ్యాండ్తో ఆడతాడు ప్రతిసారి. ఒక లెక్క ఏంటంటే లాస్ట్ సీజన్లో కూడా విరాట్ కోహ్లీ ఎలా ఆడలేదు, టోర్నమెంట్ మొత్తం ఆడలేదు. దీనిలో కూడా సేమ్ ఇట్లనే అభిషేక్ శర్మ ఒకటి కూడా ఏం ఆడలేదు, ఒక మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. సో కంపల్సరీ ఫైనల్స్ అభిషేక్ శర్మనే ఆడతాడని అందరం అనుకుంటాం. సో కంపల్సరీ ఆడతాడు కూడా ఇవాళ అభిషేక్ శర్మ. న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్స్ సైఫర్ట్ ఇంకా ఫిల్ అని ఇద్దరు స్టార్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇంకా కొంచెం కష్టమే ఉంటుంది. వాళ్ళిద్దరు వికెట్ కంపల్సరీ తీయాలి. హర్షదీప్ సింగ్ ఇంకా మన బుమ్రా కూడా ఇద్దరు బౌలర్స్ మంచిగా ఉండడం, ఇంకా బౌలింగ్ స్పెల్ కూడా మంచి చేస్తారు. హార్దిక్ పాండ్యా కూడా ఫుల్ ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే లాస్ట్ సెమీఫైనల్లో కూడా 19th ఓవర్ మంచి వేసి కవర్ చేసిండు. సో ఫైనల్స్ ఈ దానిలో కూడా హార్దిక్ పాండ్యా కూడా మంచి చేస్తాడని అనుకుంటున్నాం. ఇక అందరూ బ్యాటింగ్ వస్తేనే బెస్ట్. ఎందుకంటే బ్యాటింగ్ రావడంతో ఏమవుతుందంటే ఫర్ సపోజ్ మన ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ వాళ్ళకి న్యూజిలాండ్కి ఇస్తే 200-250 ఏమైనా అంటే స్కోర్ కొడితే మన వాళ్ళు ప్రెజర్లో తీసుకొని అండర్ ప్రెజర్ కొట్టకపోవచ్చు. సో ఫ్రీ హ్యాండ్తోని మన ఓపెనింగ్ అంటే ఫస్ట్ స్పెల్తో మన ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఆడేసుకుంటే టార్గెట్ పెద్ద స్కోర్ ఇచ్చేసామంటే ఫ్రీ. ఇప్పుడు చూడండి సెమీఫైనల్ 250 కొట్టిరు. ఎంత ముంగట ఏమంటారు వాళ్ళు ఆడినా కూడా ఎంత ఈజీగా కవర్ చేశారు. సో ఇట్లాంటివి ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఆడితేనే మంచిగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాము. సేమ్ 250, 200 ప్లస్ ఉన్ననే గెలవగలుగుతాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు మొన్న లాస్ట్ టైం సెమీఫైనల్ 177 కొట్టడం వల్ల వన్ సైడ్ కొట్టేసినారు. సో వాళ్ళకి ఈజీ కాదు. 200 లోపు కొట్టేస్తే మాత్రం వాళ్ళు ఈజీగా కొట్టేస్తారు. 200 అబౌవ్ ఉంటేనే మన న్యూజిలాండ్ ఇండియా గెలవగలుగుతుంది. మైనస్ ఒకటి ఏంటంటే సూర్యకుమార్ యాదవ్ టోర్నమెంట్లో ఏం ఆడలేదు. సో ఈ ఫైనల్లో ఒక్కటి ఏంటంటే బాధ్యత తీసుకొని సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఆడాలి కంపల్సరీ. ఇంకోటి తిలక్ వర్మ కూడా మంచి ఫామ్లోనే ఉన్నాడు. తిలక్ వర్మ కూడా కొంచెం పైకి పంపించాలి అని అనుకుంటున్నాం. ఇంకా సంజు శాంసన్ అయితే యాజ్ యూజువల్ క్వార్టర్ ఫైనల్ సెమీఫైనల్ వాడే ఆడాడు. సో ఇవాళ కూడా ఆయన లక్ కలిసి వస్తుంది. ఈ ఫైనల్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాడు ఇండియాకి. సెంచరీ అనేది అవసరం లేదు. సేమ్ టార్గెట్ సేమ్ అలానే ఆడితే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మనకు సెంచరీ కొట్టడం కాదు, మనకి ఇండియాకి పైకి తీసుకురావాలి, క్వాలిఫై అంటే విన్ చేస్తే చాలు మనకి, అంతే. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇండియా కంపల్సరీ గెలవాలి. సో అందరం ఇండియా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటే మ్యాచ్ ఎప్పుడు ఉంటుందని చెప్పి అన్నాను. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్ ఇండియా. థ్యాంక్ యూ. దేని గురించి అంటే సంజు శాంసన్ వచ్చినాడు సార్, బాధుడు ఆడినా చూడండి. తర్వాత జస్ప్రీత్ బుమ్రా వికెట్స్ కానీ, తర్వాత అక్షర్ పటేల్ క్యాచ్ కానీ చాలా బాగుంది. సో బాగా ఆడేది మన ఖచ్చితంగా ఇండియానే నో ప్రాబ్లం. ఇండియానే. సంజు శాంసన్ ఇంకా బుమ్రా. ఫామ్ లో లేడు. ఐ థింక్ అభిషేక్ ఫామ్ లో ఉంటే దుమ్ము రేపుతుండేనా, ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఆయనకి స్టమక్ పెయిన్. హాయ్ బ్రో. హాయ్. మీ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ ఎవరు? కొంచెం విరాట్ కోహ్లీ. విరాట్ కోహ్లీ. ఇప్పుడు జరగబోతున్న దాంట్లో శివం దూబే. ఇవాళ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగబోతుంది ఇండియా న్యూజిలాండ్కి. సో ప్లే ఎలా ఉండబోతుంది, ఇవాళ మ్యాచ్ ఎలా ఉండబోతుంది? ఇవాళ మ్యాచ్ రెండు చాలా స్ట్రాంగ్ టీమ్సే. సో ఇవాళ మ్యాచ్ టకఫర్. ఈవెన్ మనం ఇంగ్లాండ్తో చూసుకుంటే చాలా థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్ చూసాము. సేమ్ ఫైనల్ కూడా ఇలాంటి థ్రిల్లింగ్ మ్యాచే కావాలని అనుకుంటున్నాము. ఇప్పటివరకు జరిగిన మ్యాచెస్లో మన ఇండియా ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది, బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్ అని? మనోళ్ళు బిఫోర్ వరల్డ్ కప్, ఆఫ్టర్ వరల్డ్ కప్ ఎట్లా ఉందంటే, బిఫోర్ వరల్డ్ కప్ మనోళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది. ఫేవరెట్స్ కూడా మన ఇండియానే ఆల్మోస్ట్. సో ఈవెన్ మనం ఫైనల్ వరకు వచ్చాము, ఫైనల్ గెలవాలి అని అనుకుంటున్నాం. రెండు చాలా స్ట్రాంగ్ టీమ్సే, కానీ ఐ సపోర్ట్ విత్ ఇండియా. చాలా వరకు ఇప్పుడు అభిషేక్ శర్మ ఫామ్లో లేడు, అభిషేక్ శర్మని తీసేసి వేరే వాళ్ళని తీసుకోవాలనేసి అంటున్నారు కదా. సో దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? మీరు లాస్ట్ 2024 వరల్డ్ కప్ చూస్తుంటే ఈవెన్ విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఫామ్లో లేడు. సో ఆయన కూడా ప్రతి మ్యాచ్ ఆయనకి ఛాన్స్ ఇస్తూ, ఆయన ఒక క్లాస్ ప్లేయర్. సో మనం ఛాన్స్ ఇస్తూ వచ్చారు. ఫైనల్లో ఆయన ఏంటి అనేది చూపించుకున్నాడు. టీం మొత్తం కష్టాలలో ఉంటే విరాట్ కోహ్లీ ఆదుకున్నాడు. సేమ్ అదే రిపీట్ కూడా అవ్వచ్చు ఇప్పుడు అభిషేక్ శర్మ విషయంలో కూడా. ఇప్పటివరకు ఆయనకి ఇదే ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ అభిషేక్ శర్మకి. కొంచెం ప్రెషర్లో ఉంటాడు.
సో ఇప్పుడు ఫైనల్ కదా, ఫైనల్లో మంచి నాక్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాము. సూర్యకుమార్ యాదవ్ కొంచెం ప్లే మంచిగా ఇస్తలేడు, మంచిగా ఫామ్లో లేడు అనేసి అంటున్నారు కదా, సో దానికి రీజన్ ఏమై ఉంటుంది? సూర్యకుమార్ యాదవ్కి కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం ఆయన క్యాప్టెన్సీలో వరల్డ్ కప్ ఆడడం. సో ఈవెన్ ఏ క్యాప్టెన్కైనా ప్రెషర్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది, ఈవెన్ టీం బాగా ఆడనప్పుడు, టీం బాగా ఆడుతున్నప్పుడు కూడా. సో క్యాప్టెన్ ప్రెషర్ అనేది చాలా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఫైనల్లో వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. న్యూజిలాండ్ కూడా చాలా టఫ్ ఇస్తుంది కదా, న్యూజిలాండ్లో మనం ఎవరిని ఆపగలిగితే మన టీమిండియా గెలుస్తుంది? టఫ్ అంటే ఓకే, టఫ్ ఉండాలి, మ్యాచ్ ఎప్పుడు టఫే ఉండాలి, ఈక్వల్గా ఉంటేనే దాన్ని మనం ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తాము. ఓపెనర్స్ మనం పవర్ ప్లేలో ఒక 2-3 వికెట్స్ తీయగలిగితే మనకు క్లోజ్ ఉండొచ్చు, మ్యాచ్ మనం అప్పర్ హ్యాండ్ చేయొచ్చు. మనకి ఇప్పుడు ఎంత టార్గెట్ ఇవ్వగలిగితే మనకు ఇవాళ మనకు గెలుస్తుంది టీమిండియా? ఉండొచ్చు, అంటే ఈవెన్ మనం ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ ఆడితే సేమ్ మొన్న ఇంగ్లాండ్తో ఆడినట్టు 200 పైన పెడితే వాళ్ళని మనం ప్రెషర్లో పెట్టచ్చు. అదే ఒకవేళ ఈవెన్ వాళ్ళు కనుక బ్యాటింగ్ ఆడితే వాళ్ళని 160-170లో మనం వాళ్ళని టేక్అవుట్ చేస్తే మనం గెలిచే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో మనకు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ వస్తే బెటర్ అంటారా, మనకు చేసింగ్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటారా టాస్ గెలిస్తే? ఇక్కడ పిచ్ ఎలా ఉంది అంటే ఇది మనకి ఇక్కడ అహ్మదాబాద్లో జరుగుతుంది మ్యాచ్. సో అక్కడ ఎట్లా అంటే ఫ్లాట్ పిచ్చే ఉండొచ్చు మోస్ట్లీ. సో బ్యాటింగ్కి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉండొచ్చు, అంటే బ్యాట్స్మెన్స్కి ఆర్ బౌలింగ్కి బ్యాటింగ్కి రెండు కరెక్ట్ విధమైన పిచ్ అది. సో పేస్ బౌలర్కి బాగుంటుంది, బ్యాటింగ్కి కూడా బాగుంటుంది. సో మ్యాచ్ అయితే క్లోజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు చాలా వరకు నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో మనకు టీమిండియాకి లక్ లేదు, చాలా మ్యాచెస్ వరకు ఓడిపోయింది, గెలవలేదు అనేసి అంటున్నారు కదా, దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? లాస్ట్ 2023 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో మన వాళ్ళు ఫైనల్ ఓడిపోయారు. సో అన్నీ గెలుచుకుంటూ వచ్చి ఆ రోజు డే మనది కాదు కాబట్టి మనం ఆ రోజు ఓడిపోయాము. సో ప్రతిసారి అలాగే ఉంటుందని రూల్ లేదు. సో ఈవెన్ మన గ్రౌండ్, మన ప్లేయర్స్, మన టీం, మన సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మన వల్ల గెలుస్తారని 100% షూర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎంత ఆడుతుంది మీరు టీమిండియాకి ఏం చెప్పగలుగుతున్నారు? అందరూ బాగా ఆడాలి, టీం మళ్ళీ ఇంకో కప్ తీసుకురావాలి అని కోరుకుంటున్నాం. ఆల్ ద బెస్ట్ టీమ్ ఇండియా. ఆల్ ద బెస్ట్ టీమ్ ఇండియా. థ్యాంక్ యూ బ్రో. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు న్యూజిలాండ్కి ఇండియాకి ఫైనల్ అయితే ఉంది. సో ఇందులో మనకు బాగా ఆడేది సంజు శాంసన్, ఇంకా బాగా ఆడాలి, సెంచరీ చేయాలి, ఎలాగైనా సెంచరీ చేస్తాడు అనుకుంటున్నా అయితే ఈరోజు. అండ్ ఇంకా అభిషేక్ శర్మ మ్యాచ్లో నుంచి తీసేయరు, ఎందుకంటే తను బాగా ఆడతాడు. అండ్ ఎలాంటి టోర్నమెంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఆడాలని ఏమీ లేదు, ఒక్కొక్కరికి ఫామ్ ఉంటుంది. సో ఈరోజు అయితే ఫామ్ ఉంటుంది తనకి. సో ఈరోజు అయితే తను ఫామ్లోకి వస్తాడు, ఎందుకంటే ఇన్ని మ్యాచ్ల్లో తను చాలా ఎదుర్కొన్నాడు విమర్శలు అవిని. సో ఈ మ్యాచ్ ఎలాగైనా సరే తను బాగా ఆడాలి. సో తను అయితే పక్కన పెట్టరు ఈ మ్యాచ్లో. ఇంకా బౌలింగ్ మన దాంట్లో బుమ్రా, హార్దిక్ పాండ్యా, సో వీళ్ళు ఇంకా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు. సో ఇంకా ఈ మ్యాచ్ మొన్న మ్యాచ్ జరిగిన దాంట్లో అయితే మన బుమ్రా అయితే ఇంకా వేరే అస్త్రం చూపించినట్టే. సో తన వల్ల మనం ఫైనల్కి అయితే చేరుకున్నాం. అండ్ సంజు శాంసన్ తనైతే విరాట్ కోహ్లీ అండ్ రోహిత్ శర్మ వీళ్ళు లేని లోటు అయితే తీరుస్తున్నాడని అందరూ ఒపీనియన్. ఇంకా బాగా నెక్స్ట్ తిలక్ వర్మ మన తెలుగు ప్లేయర్. సో తను కూడా సంజు శాంసన్ కానీ మన ఇండియా టీంకి తను ఒక మంచి ప్లేయర్ అనే చెప్పొచ్చు. ఇంకా మనకి సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా తన క్యాప్టెన్సీని బాగానే చూపిస్తున్నారు. అండ్ కొంచెం ఇంకా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి స్కోరింగ్లో గ్రీజ్లో నిలబడితే మనం అనుకున్న స్కోర్ అయితే పక్కాగా వస్తుంది. ఈజీగా ఆపడం అనేది అయితే ఏమీ లేదు, అందరూ ఆడేవాళ్ళే. అండ్ 6 ఓవర్స్లో పవర్ ప్లే అలాగా నడుస్తుంది కాబట్టి అందులో ఈజీగా స్కోర్ అనేది వస్తుంది. సో మ్యాక్సిమం పవర్ ప్లేలో ఒక 3 వికెట్స్ పడితే మాత్రం తిరగలేదు మ్యాచ్కి అయితే. సో అందులో ఎలైన్ ఒకడు ఉన్నారు. సో తను మెయిన్ బ్యాట్స్మెన్ అని చెప్పొచ్చు, ప్రజెంట్ ఫామ్లో ఉన్నాడు తను. సో తనని డాట్ చేసేలా అంటే కొంచెం తను అయితే కొంచెం ఆపిలాగా అనుకుంటే మ్యాచ్ అయితే మన చేతిలో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా శాంటర్, ఇంకా ఆడే వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది. న్యూజిలాండ్ టీం కూడా గట్టి టీం, అది తను తక్కువ వచ్చినా వేయకూడదు. సో లాస్ట్ మనం సిరీస్ తనతో ఆడిన దాంట్లో కూడా 4 మ్యాచెస్ మనమే ఉన్నాయి. సో తెలిసిన మ్యాచెస్ కాబట్టి మన టీం తెలిసిన టీంతో ఆడుతుంది. సో గట్టి టీమే కాబట్టి కొంచెం సపోర్ట్ ఉన్నా మన టీం వాళ్ళు కూడా బౌలింగ్ కూడా కొంచెం ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకుని వాళ్ళని కట్టడి చేస్తే మాత్రం ఛాన్స్ మనకే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా మన వాళ్ళు
ఒక 200 చేంజ్ కొడితే కనుక పక్కా గెలిచే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అది బౌలింగ్ పిచ్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మన వాళ్ళు టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ తీసుకుంటే ఇంకా బెటర్. ఇది నా ఒపీనియన్. ఆల్ ది బెస్ట్.